تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں پر ہر دور میں طرح طرح کے ظلم و ستم کر کے انہیں اللہ کی وحدانیت اور ایمان سے غافل کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، لیکن جس کے دل میں خدا بس جاتا ہے وہ اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی اپنے سچے رب کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ آج کی ویڈیو بھی ایسے ہی ایک ایمان افروز واقعے پر مبنی ہے کہ کس طرح ایک خاتون نے اپنا سب کچھ اپنے رب کے نام پر قربان کر دیا، کہ کس طرح دنیا کے سب سے بڑے ظالم اور خدائی کے دعوے دار فرعون کی بیوی اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آئی۔ ان کا ایمان لانے کا سبب کیا بنا، اور جب فرعون کو اپنی بیوی کے ایمان لانے کی خبر ملی تو اس بدبخت نے کون کون سے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے۔ فرعون کی بیوی کون تھی اور کس کی اولاد میں سے تھی؟ اس قابل رشک قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نیک خاتون کو کس قدر اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا تھا، ان سارے سوالوں کے جواب ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ فرعون کی بیوی جن کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا، آپ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی، اور یہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ مصر تھے اور حضرت یوسف پر ایمان لے آئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ حسن و جمال میں بڑا کمال رکھتی تھی، جیسے کہ آپ شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے مال و زر کی کوئی کمی نہیں تھی۔ یہ پاک دامن خاتون فرعون کو ناپسند کرتی تھی، لیکن چونکہ فرعون اس وقت مصر کا بادشاہ تھا اور اس خوبصورت خاتون کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر زبردستی اس سے نکاح کر لیا تھا، جبکہ حضرت آسیہ اور ان کے والدین کو اس نکاح سے خوشی نہیں تھی۔ لیکن حالات کے شکنجے میں گرفتار حضرت آسیہ کے والدین کو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑ گیا تھا۔ فرعون کو حکومت اور سلطنت، کثرت مال و زر اور طاقت کے نشے نے حد سے زیادہ مغرور بنا دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں اس کافر نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھا تھا اور ان پر ہر طرح کا ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ جیسے کہ فرعون اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اس لیے باقی سب کو وہ اپنا غلام مانتا تھا۔ وقت اپنی رفتار کے ساتھ چلتا رہا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے، اور پھر وہ وقت آیا جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اس دنیا میں تشریف لائے، اور مصر کی سرزمین لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو فرعون اور اس کی قوم کو دعوت حق دینے کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ کے ان پیغمبروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف راغب کیا اور لوگوں کو جھوٹے خداؤں کی پرستش کرنے سے روک دیا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو طرح طرح کے معجزات دکھائے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ کفر اور سرکشی پر اڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مسلسل انکار کر رہے تھے، اور اس کے باوجود حضرت موسیٰ انہیں دعوت حق دیتے رہے۔ آخرکار وہ وقت آیا جب فرعون حضرت موسیٰ کی اس تبلیغ سے تنگ آ گیا، تو فرعون نے یہ خیال کیا کہ کیوں نہ حضرت موسیٰ کو لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت کیا جائے۔ سوچ وچار کے بعد فرعون نے اس کام کے لیے ایک ایسا دن مقرر کیا کہ جس دن مصر میں بہت بڑا میلہ لگتا تھا اور دور دراز سے لوگ وہاں آتے تھے۔ چنانچہ فرعون نے مصر کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بھی بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعووں کو جھوٹا ثابت کرنے کا حکم دیا۔ جب میلے کا وہ دن آیا تو ایک وسیع اور عریض میدان کو سجایا گیا، اور ادھر فرعون اپنی فرعونیت کے نشے میں مخمور ہو کر اپنے عالیشان تخت پر جا بیٹھا تھا، اور کثیر تعداد میں لوگ بڑے بڑے جادوگر جمع ہو چکے تھے کہ آج یہاں حق اور باطل کا مقابلہ ہونا تھا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون بھی تشریف لا چکے تھے، اور حضرت موسیٰ کے چہرے پر نور و جلال نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ اس عظیم مقابلے کا آغاز ہوا۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنی جادو کی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکنی شروع کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر زمین پر رینگنے لگی۔ ان سانپوں کو دیکھ کر پورے مجمع میں خوف و ہراس پھیل گیا، لوگوں میں افراتفری کا عالم چھا گیا۔ ادھر فرعون اور اس کے جادوگر اپنی کامیابی پر دل افروز ہو کر تالیاں بجانے لگے۔
और फिर अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हजरत मूसा को अपना असा फेंकने का हुक्म दिया। हजरत मूसा ने अपना असा सांपों के हुजूम में डाल दिया। देखते ही देखते आपका असा एक हैबतनाक अस्तहा बन गया, जिसने जादूगरों के तमाम छोटे छोटे सांपों को निगल लिया। हक और बातिल की ये अजीम शान मंजर देखकर जादूगरों के दिल में ईमान का नूर चमकने लगा और तमाम जादूगर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदे में गिर गए और अल्लाह की वहदानियत को कबूल कर लिया। इस सारी कारगुजारी की खबर जब हजरत आसिया को पहुंची तो उस वक्त आपके दिल में भी फौरन हक का नूर छलक उठा और आप भी अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ले आईं। लेकिन उनका ईमान लाना इतना आसान न था, क्योंकि वो एक जाबिर और जालिम हुक्मरान की बीवी थी। हजरत आसिया शायद ये बात जानती थी कि अगर फिरौन को मेरे ईमान का पता चल गया तो वो जालिम मुझ पर हर तरह का जुल्म करेगा। उसके बावजूद भी हजरत आसिया ने अपनी इबादतें जारी रखी और बाकी मामलात अल्लाह ताला की जात को सौंप दिए। कहा जाता है कि इब्तदाई दिनों में हजरत आसिया ने अपना ईमान किसी पर भी जाहिर नहीं किया था और वक्त यूं ही गुजरता रहा। फिर एक दिन ऐसा अजीब और गरीब वाकया पेश आया जिसके बाद हजरत आसिया के दिल में फिरौन के लिए नफरत की आग और भी ज्यादा भड़क उठी। चुनांचे वो इबरतनाक वाकया कुछ यूं पेश आया कि फिरौन की बेटी की एक खादमा थी जो उनके सर पे कंघी किया करती थी। एक दिन उन खादमा के हाथ से कंघी गिर गई तो उस खादमा ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के उस कंघी को उठा लिया और फिरौन की बेटी ने उस कलिमात को सुन लिया और फौरन जाकर फिरौन से उस खादमा की शिकायत कर दी कि वो खादमा आपके अलावा किसी और को खुदा मानती है। ये बात सुनकर फिरौन गुस्से से पागल हो गया और उसने फौरन उस खादमा को अपनी दरबार में बुलाया और इस मामले की हकीकत दरियाफ्त की और कहा, ए खादमा, क्या तू मेरे अलावा किसी और को भी खुदा मानती है? खादमा ने जवाब दिया कि हाँ, मेरा और तेरा दोनों का रब अल्लाह जल्ल शानहू है, वो वहदहू ला शरीक है। चुनांचे खादमा की ये बात सुनकर फिरौन आग बगोला हो गया। लिहाजा सजा के तौर पर खादमा और उसके बच्चों को खोलते हुए गरम तेल में जिंदा डाल दिया। ये मंजर हजरत आसिया भी देख रही थी। इसी दौरान अल्लाह ताला की कुदरत की जलवागरी हुई और अल्लाह ताला ने हजरत आसिया के आंखों से गैब के पर्दे उठा लिए और फिरौन की बीवी की बसीरत को रोशन फरमा दिया था। हजरत आसिया क्या देखती हैं कि फरिश्ते उस खादमा की रूह को बच्चों समेत आसमान पर ले जा रहे हैं। ये मंजर देखने के बाद फिरौन की बीवी का ईमान और मजबूत हो गया और वो अल्लाह ताला से मजीद मोहब्बत करने लगी और हजरत मूसा की सदाकत और हकानियत भी वाज़े हो गई। इस खतरनाक मंजर को देखने के बाद फिरौन की बीवी सोच में पड़ गई कि मैं मुसलमान होने के बावजूद भी मुसलमानों पे किए जाने वाले जुल्म और सितम को कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। अभी हजरत आसिया इन्हीं ख्यालात में मगन थी कि फिरौन अपनी बीवी के पास आया और उस खादमा के साथ किए जाने वाले जुल्म सितम की दास्तान अपनी बीवी के साथ करने लगा। ये वही वक्त था जिसमें हजरत आसिया ने फिरौन के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद करने का पक्का इरादा कर लिया था। जब फिरौन ने अपनी बीवी को उस मजलूम खादमा को शहीद करने की खबर दी तो हजरत आसिया ने फरमाया कि किस शय ने तुझे अल्लाह ताला के बारे में इतना बेबाक कर दिया है। उनका ये कहना था और फिरौन एक बार फिर भड़क उठा और कहने लगा कि तुझे भी उस जुनून ने ले लिया है जिस जुनून में वो खादमा थी। हजरत आसिया ने जवाब दिया कि मुझे कोई जुनून नहीं आया, मैं तो उस खुदा वहदहू ला शरीक पे ईमान ला चुकी हूँ जो मेरा और तेरा तमाम जहानों का सच्चा रब है। इस तरह उस बहादुर खातून ने बेखौफ अपने ईमान का एतराफ कर लिया। फिरौन अपनी बीवी की ये बात सुनकर हैरान और परेशान रह गया और फिर अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करने लगा। यहाँ तक कि हजरत आसिया के वालिदैन को भी बुलाया और उन्हें धमकी देने लगा कि अगर तुम्हारी बेटी ने हजरत मूसा के खुदा का इनकार न किया तो जरूर ये मौत का मजा चखेगी। चुनांचे हजरत आसिया के वालिदैन ने अपनी बेटी को तन्हाई में समझाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। हजरत आसिया का ईमान बहुत मजबूत हो चुका था। आपने कहा कि मैं अल्लाह की वहदानियत का इनकार नहीं कर सकती, बेशक वो सच्चा रब है। जब फिरौन का ये हरबा भी नाकाम हो गया तो फिरौन ने अपनी बीवी को तरह तरह की अजियतें देने का इरादा कर लिया।
ताकि ये अपने ईमान से दूर हो जाए और मुझको खुदा मानने लगे। रिवायतों में यह भी आता है कि हजरत आसिया के हाथों और पांवों में मेघे लगाकर सूरज की तरफ मुंह करके लेटा दिया गया था और आपके सीने पर चक्की का भारी भरकम पत्थर रख दिया था ताकि आप हिल भी ना सकें। लेकिन इन तमाम तकालीफ और मसाइब के बावजूद भी उनका ईमान अटल रहा। जब फिरौन ने पूछा कि क्या अब तू मुझे खुदा मानती है, तो हजरत आसिया ने ऐसा ईमान अफरोज जवाब दिया कि जिसके आगे फिरौन की सरकशी और जब्र घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। आपने फरमाया, ऐ दुश्मन खुदा और जालिम इंसान, तू मेरे वजूद पर तो कादिर हो सकता है, लेकिन मेरा दिल अल्लाह की पनाह में है। अगर तू मेरे जिस्म के हर हिस्से को भी काट दे, तब भी मेरा अल्लाह से इश्क बढ़ता चला जाएगा। एक रोज हजरत मूसा का वहां से गुजर हुआ तो हजरत आसिया ने आपसे पूछा कि ए मूसा, क्या मेरा रब मुझसे राजी है? तो हजरत मूसा ने इरशाद फरमाया कि ए आसिया, आसमान के फरिश्ते तेरे इंतजार में हैं और अल्लाह ताला तेरे ईमान और तेरी कारगुजारी पर फख्र फरमाता है। आप अल्लाह ताला की दरगाह में कोई हाजत कीजिए, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। उस वक्त हजरत आसिया ने अल्लाह ताला की बारगाह में ये दर्दनाक दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना और मुझे फिरौन के इस जुल्म से निजात दे दे। दूसरी तरफ फिरौन ने आखिरकार हजरत आसिया को शहीद करने का फैसला कर लिया और अपने कारिंदों से कहा कि एक बहुत बड़ी चट्टान ले आओ। अगर ये चट्टान देखकर भी अपने ईमान पर कायम रहती है तो ये चट्टान इस पर गिरा दो, और अगर ये ईमान से फिर जाती है तो फिर ये मेरी बीवी है। हजरत आसिया के लिए अब एक तरफ जिंदगी और दूसरी तरफ मौत थी। आपने आसमान की तरफ एक निगाह उठाकर देखा तो जन्नत के अंदर अपना सफेद मोतियों वाला महल नजर आया, जिससे आपका ईमान और बढ़ गया और इसी आलम में आपकी रूह परवास कर जाती है और आपके बेरूह जिस्म पर वो चट्टान गिरा दी जाती है। इसी तरह